Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, bagaimana biasanya kita bacakan membuka surat Al-Fatihah di awal kegiatan ini dan surah Yasin tahfidz dan tidur. Astaghfirullahaladzim walwalidayya walahum walmu'minina walmu'minat. Astaghfirullahaladzim walwalidayya walahum walmu'minina walmu'minat. Astaghfirullahaladzim walwalidayya walahum walmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat al-Fatihah dinna wa nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi وزرية شرف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباءهم فهم غافلون فخلق الله ولا يصرف فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أموالهم أمرهم فإذا فهم مؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشع الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا لننذر ما قدموا وآثارهم وكل شيء فإنه في إمام مبين. وذكرهم مثل أصحاب الرقية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبوهما فأخذنا بسعير فقالوا إنا إليكم مرسلون وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنا الرحمن بشيء إلا تكذبون. وقالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تغيرنا بكم لئن أنكرتم لنرجمنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أن يدركم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء بالمرسلين برجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من يسلك مكرهم وهم مهتدون. وما يعبد الذي فطرني وإليه يرجعون. وآتيت من دونه آية ليؤمن من شر الشيطان ينبغون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسن العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون. فلما بعدنا قدمنا من الدنيا فهم إلا يرجعون. ويقولون من جميع علينا يحضرون. ولا يقولون اتبعنا وأخرجنا منها وقوما يعبدون. وجعلنا فيها جنات من نعيم وعنب وجعلنا فيها من العيون لنبلوهم سعي وما عليهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق أزواج كلها مما تنبت الأرض ومن المسيح مما يعملون. وآياتهم نشرب منها فإذا هم مظلمون. والشمس التي تسرون والقمر والقمر
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر بالصبر والفلك يسبحون وآياتنا على يوم الفلك المشحون وذكرناه بمثله ما يركبون وإن يستشروا ما شرعناهم بالقلوب إلا على وليعلمكم ويهديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية إلا كان عنها معرضين وإذا لم بكم فأرضكم الله والذين تولوا يعلم عنكم ولم يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وأنتم صادقين ما يقولون إلا واحدة تقولون هم يسمعون ولا يستطيعون حجة ولا يرجعون والله يعلم بينهم من الناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا لنا من أرسلنا من ربنا أنت على رحمة أشرق المرسلون إن كانت إلا شيئا واحدة بينهم جميع لدينا محكمون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تظلمون ما كنتم تعلمون إلا من شاء الذين كنتم تعلمون وهم نور الله متكئون لهم فيها فاكهة وما يدعون سلام قولا من رب رحيم والله يعلمون على إليكم يا عبادي لا تخشوا الشيطان إنه عدوكم مبين واعلموا أن هذا صراط مستقيم ولا تكونوا بسم الله كانوا يكسبون ولو نشاء سمعناه فسوف رزقهم بما يكسبون ولو نشاء سمعناه كذبهم فضعوني ولا يكذبون وما نحملون أشرك فلا يعقلون وما ننشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامهم لها مالكون وجعلنا لهم قلوب منها يأكلون ولهم فيها منافع وحساب أفلا يشكرون وتعبدون من دون الله آلهة لهم ينصرون لا يستطيعون القول وهم محضرون فلا يتبعهم إلا العرب ويشركون وما يعلنون أولم يروا الإنسان ومنهم فإذا هم مسير مبين ولو قال قل بوجه الذي شاء وتمر وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من شر الأرض إلى أرض يتبعون بكل ولا خمسة والعليم إنما هو إذا أرسل وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء الله أكبر لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمله الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Atas Allah liman yuhibbu wa liman yashhadu la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ampun jiwaku la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 la ilaha
illallah. La ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allah Latif biman yarzuqu wa yashfa'u wal qawiyyul 'azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma hamadna wa ma sallina ala sayyidina Muhammad. Hadiyatan wa silatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilah bi hadratin nabiyyina wa maulana Muhammad ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama wa musannifin wa jami'il
والملائكة المقربين إلى حضرة أولياء الله تعالى في هذا المكان وهذه القرية وهذه المدينة وفي أي كل مكان بالخصوص لحضرة المرحوم محمد صديق الجبري المرحوم إيراسدي حديث بن حديث وإلى حضرة عبد الرحيم بن حجي ساتري وإلى حضرة المرحوم وإلى حضرة المرحوم أبي مروان بن إرساد الحديث وإلى حضرة المرحوم شهيد بن دربو إلى حضرة المرحوم جبير بن كامل وإلى حضرة المرحومين المرحومات dari keluarga besar Sahibul Bait yang tersebut namanya ya Allah ya Allah jami'an kubur kita semua yang hadir di taklim ini pada malam hari ini ya Allah jami'an kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil ardi ila magharibiha fi bahriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana la tad'a min majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'ayban illa satartahu wa la maridan illa shafitahu wa la 'asiran illa yassartahu wa la qarban illa nafastahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha wa bil khusus hajat dari tuan rumah ya Allah Allahumma ja'alna ma'ana jami'an marhumah wa tafarruqna min ba'dina tafarruqan ma'suna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil 'alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali acara ya hadratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin وإلى حضرة أولياء الله تعالى في هذا المكان وهذه القرية وهذه المدينة وفي أي كل مكان ولحضرة المتصدقين والمنفقين والموفقين في هذا المجلس وأهل قبورهم ولحضرة أهل kubur kita semua yang hadir di tempat ini, di rumah ini pada malam hari ini. ولحضرة جميع القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم إلى يومنا هذا وبالخصوص لحضرة آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومعلمينا ومربينا وخصوصا لحضرة الشيخ أرشد البيجاري صاحب هذا الكتاب وغفر الله لهم ونور ضرائحهم وجعل جنة مثواهم ونفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau saya lihat sekilas ini kemarin itu masih membahas tentang sholat tarawih witir, terus nggak tahu kita itu yang ada aturan-aturan putar balik, aturan putar balik karena kira-kira ada sudah. Nah terus sekarang
Nah, terakhir aturan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba langsung ada nikah. Ya. Mungkin penghibur loh. Pertanyaan saya, nikahnya sudah dibahas atau belum? Belum. Tapi udah berjalan. Udah di fikihnya. Dibikinnya. Ada. Oh yang lalu fikirnya yang lalu nggak apa-apa kita singgung sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mukadimah dulu. Nikah dalam mazhab Syafi'i, saya ngomong dalam mazhab Syafi'i adalah hukumnya apa belum bisa tanya. Bisa sunnah. Asli. Wajib. Sunnah. Wajib. Jais. Ayo, wajib apa sunnah apa jais? Kalau dari hukum aslinya. kalau dari hadisnya wajib. Ayo kita sunnati, paman berbuat sunnati. Nah, di fikihnya nanti terus sunnati itu kan macam-macam. Ya. Nah, di fikihnya nanti kalau hukum aslinya nikah itu sunnah, hukum aslinya, hukum asal. Makanya ada beberapa ulama yang sampai meninggal tidak nikah. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin, yang menulis Arba'in An-Nawawi, itu karyanya banyak sekali itu, tapi sampai meninggal nggak nikah. Umurnya cuma pendek sampai 45 tahun aja. Gak tahu apa karena nggak nikah apa itu. Angkat. Kalau ada nikah, Paling banyak. Tapi ini ada beberapa orang yang setahu saya yang saya ketemu itu, yang mereka nggak nikah itu rata-rata nggak sampai tua. Rata-rata nggak sampai tua. Ya mentok-mentoknya besar 50 lah. Gitu. Berarti kalau nikahnya banyak, bininya banyak. Saya tahu. Belum ada penelitian ke situ saya. Iya. Tapi silahkan dilihat orang-orang yang hidupnya sampai tua gitu, rata-rata juga nggak lama itu baru ditinggal oleh pasangannya. Nggak terus nggak nikah dari muda, nggak. Rata-rata pernah nikah, bahkan cucunya banyak. Makin punya cucu, makin punya cicit, kayaknya makin panjang umur. Allah alam. Allah alam. Belum ada penelitian. Dari hukum sunnah nanti akan naik jadi wajib, bisa turun jadi mubah, bahkan makruh, bisa jadi haram. Jadi ada hukum asli, ada hukum yang turunan karena faktor abil yang lainnya. Yang wajib adalah ketika orang tersebut, yang sunnah dulu, yang awal dulu. Yang sunnah adalah orang yang mampu nikah, ya. Orang yang mampu nikah dan mampu untuk dalam hal nafkahnya, itu sunnah. Yang wajib adalah orang yang mampu nikah, mampu nafkah, dan dia sulit untuk, bahkan hampir dikatakan berat, sangat berat untuk menahan nafsu. Maka untuk apa ya, bahasa kasarnya pelampiasan nafsunya itu ya nikah itu yang halal, karena memang nafsu itu sifat bawaan kita, bukan cuma manusia, binatang pun dikasih itu udah jadi bawaan. Justru orang yang nggak nafsu itu malah yang aneh. Lanjut. Bisa jadi makruh, nafsunya ada, bisa nahan, tapi belum bisa ngasih nafkah, itu makruh. Bisa jadi haram. Kenapa? Ada unsur yang menjadikan keharamannya. Contoh
balas dendam. Dia sakit hati sama orang tuanya, awas anakmu tak nikah tak keleleh itu apa? Terlantari. Nah itu haram. Jadi aslinya pernikahan itu sunnah. Nah terus karena sunnah, maka kalau seandainya ada orang jubru sampai umur 30 dia tidak jalan, ya orang itu tidak wajib. Mungkin dia punya apa namanya pertimbangan tertentu. Nah selanjutnya nikah diawali dengan hal-hal yang menjadi tradisi dan ini dari zaman dulu sebelum Islam. Namanya khitbah, bukan pacaran. Ulangi lagi, namanya khitbah. Khitbah ini sudah ada sebelum zaman Islam. Makanya teman-teman kalau baca sejarah Nabi ketika mau nikah dengan Ibunda Khadijah ada khitbah. Padahal Nabi belum jadi Nabi. Nah ini bukti bahwa khitbah sudah ada sebelum Islam. Karena ini adalah tradisi yang baik, khitbah itu lamaran kalau kita. Tapi kalau kita nggak cuma lamaran, ada beberapa tahapan kita ya. Pertama lihat dulu. Lamaran aja. Itu adalah lamaran. Iya, bawa-bawaan enggak. Kalau maksudnya untuk mendekatkan. Kalau di sini yang Jawa ngotot siapa sih? Jawa nih, Jawa. Ngomongnya udah enak. Siapa? Yang Jawa beneran ini yang Iya. Kalau saya enggak lah. Udah ngomong tadi. Iya. Kalau di Jawa itu ada istilah nakokno, ada istilah ngelamar, baru ada istilah rame-rame nikahan, akad nikah. Beres Pak. Benar. Orang Jawa. Iya. Nembung. Nembung. Nah, sekarang yang khitbah itu yang mana? Yang khitbah itu belum lamar Pak. Takok nih tadi nanya. Kan saya Kasih tahu Mas Ali, gimana itu prosesnya itu? Gimana? prosesnya kan tanya dulu. Jadi gini Mbak sih, orang tua datang ke calon lisan. Orang tua bukan pengantinnya, orang tua datang ke calon lisan. Cowok. Orang tua cowok. Terus ngobrol, terus langsung baru terus ngomong. Ini ngobrol itulah pembukaan lah. Itu bawa-bawaan gitu. Enggak ada apa-apa. Rugi nanti mah bawa-bawaan Apa gitu. namanya? Dulu nggak jadi. Anak kamu yang perempuan itu tuh udah ada punya belum? Kalau belum, boleh enggak kalau tak jodohin sama anakku? Gitu. Jadi apa namanya itu? Nah itu nakono. Kalau di sini apa itu? Kalau di sini nggak ada ya? Di sini nggak ada. Di sini adanya perkenalan kalau nggak salah. Oh perkenalan. Tapi perkenalan kan nggak ngetekin itu udah ngetekin ini. Berbektuan. Nggak pinter jalan sendiri. Zaman dulu gimana? Saya nggak tahu zaman dulu gimana. Ya di sana pun juga begitu. Bukan yang Betawi zaman dulu. Oh saya. Enggak, kalau makan itu Langsung sikat. Lamaran kan kalau kita Langsung lamaran. Jadi ngobrol begitu Nembung ya dulu. calon aja nih mau pacar. Oh. Ngomong jadi udah orang tua bawa cincin ya, udah bareng udah orang tua bawa. biasanya diutus gitu, Bisa. tulisan datang gitu. Cuman kita udah deal. Jadi jangan sampai Booking lu udah tahu, booking. ntar dia di sono gitu kan. Wah. Iya, Mbak. Kalau di Jawa begitu istilahnya. Ya, tapi nggak datang. Naikin dulu. Tapi nggak datang. Itu ditolak itu kalau di Jawa. Wah jangan, anakku masih mau sekolah dulu. Itu bisa itu di Jawa. Nah ini kita udah ngobrol sama pacar kita duluan. Wow, di sini malah langsung ke poin ya. Wah, Enggak, kalau di sini dulu tuh sebenarnya Iya. ada utusan. ada juga yang begitu ya. Ustadz gitu, tolong Ustadz, saya ngutus Pak Ustadz nih datang ke sono, ini anak saya, Iya. cinta Ada juga yang gitu. dilamarin. Nah, Terus itu ustadznya mau ngapain di sana? iya kan dia bilang, Ngetekin gitu. saya Itu gua ngetekin kan. ini apa? Dari kita kemari selaku utusan dari Bapak Anu, itu
Tapi udah bawa-bawa. Sudah. Belum. Belum itu. Makanya udah bawa ditolak tuh. Di sana Ayo dong. bisa jadi sendirian itu bapaknya laki ini. Bukan gua. Biasanya Sama gua. Sendirian ya. Beda, Bapak sama Sama ibu. Kenapa kok cuma berdua atau sendirian? Karena belum tentu diterima. Biar nanti kalau seandainya ditolak itu nggak malu. Malu ya. Bapak sama ibu. Kalau udah bawa orang tuanya betul-betul kan malu dia kayak apa. Jadi kalau di kampung tuh gitu. Beda dengan jodohin beda. Beda. Masih nanya. Kalau jodohin Jadi orang tua ketemu orang tua. Oh kalau itu kan udah ketahuan sepakat. Sebenarnya kalau Iya. yang namanya ngelamar itu baru sekarang aja banyak orang. Kalau dulu mah yang sebenarnya ngelamar itu paling cuma berdua. Oh gitu. Iya, jadi diutus nih ustaz atau siapa gitu. Ada nggak cerita ditolak? Ada, Ada kan? ada. Ada sih itu. Oh, sih. Ya udah hasilnya berarti itu hasilnya. Berarti sama kayak di kampung itu yang tadi. Udah bawa-bawaan ya? Udah. Bawa Dia macam-macam. bilang, Malu. kami di sini Emang nggak komunikasi dulu apa? Ya, itu dia harusnya komunikasi. Menghibah putri bapak, ibu yang bernama ini, apakah sudah punya calon suami itu belum? Kalau memang belum, kami sekarang menghibah. Langsung dijawab pada saat itu. Nah kalau di kampung awal begitu. Jadi Gitu. udah ada calon belum sih, boleh nggak kalau buat anakku jadi gitu kan? Oh yaudah nggak apa-apa, orang kita yang udah sama-sama kenal ini, ya udah kira-kira kita kesini lagi buat lamaran kapan? Gitu di kampung. Jadi nanti datang lagi namanya lamaran. Nah kalau udah lamaran itu udah mulai bawa terus bawa keluarga, itu yang lamaran itu. Iya, Nah ini. di lamaran itulah nanti ditetapkan hari H. Udah deal nih. Iya. Kalau lamaran berarti udah lamaran berarti. tinggal nentuin. Jadi pertama itu istilahnya pertama tuh nanyain dulu bisa nggak kan gitu. Kalau bisa lamarannya kapan nih? Nah terus lamaran, ketika lamaran berarti nanya hari-harinya kapan nih? Gitu. Kalau Malah pada saat lamar itu jangan cuma berdua ya, langsung dia terima itu. Udah langsung aja, kira-kira kapan bisa ini? Oh ya udah bisa lebaran bulan Syawal dah, misalkan bulan Syawal 2 minggu, ya gitu. itu lebih simpel. Lamaran tuh kan nanya. Iya. Terus nanti tanggal. Cuma memang zaman sekarang dicampur aduk. Tunangan beda lagi. Ya misalkan campur aduk itu pakai segala Tukar cincin. tukar cincin, Ah, iya. gitu. Sekarang lamaran aja sekarang ada biasanya sekarang rumahnya. Iya. Tapi Ya, ya betul, ya. lamar aja. Sekarang lamaran aja pakai biasa kan sekarang ya. Ya lamaran pakai segala apa namanya? Duit kasih kan. Ada kayak apa Bukan namanya? biasa yang kayak tempat pengantin itu sekarang ada. Roti buaya. Di rumah. Kalau bawa-bawaan itu sebagai tanda ini aja, tanda persahabatan. Jadi di khidbah di lamaran yang asli itu, disitulah kalau di dalam fikih itu ada istilah itu orang tua atau mungkin kalau kita nggak bisa sendiri orang suruhan yang diminta untuk melihat calon pengantin si gadis. Ya dilihatin mana sih itunya calonnya sini dilihatin. Dia dari dilihatin itu, nah, ini namanya kalau di Jawa itu namanya ilmu titek. Ini juga ada fikih. Mau ketahuan ini bocahnya itu berhutang. Oh ini bocahnya itu tahan penting. Oh bocahnya itu nggak cengeng kan gitu. Oh bocahnya rajin. Itu ketahuan. Iya. Dari muka dan garis tangan. Nah, jadi ketahuan. Kalau kata orang-orang tua sih, ya salah satunya ya kalau tangannya terlalu lembut, berarti jalan sendiri kan. Potongnya dulu ya. Potongnya cocok nggak? Kalau dadanya minor, wah ini dan harus kan begitu. Misalnya kita sekarang. Potong aja. Kalau orang tua itu ada yang ahli di bidang itu, zaman dulu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kalau dulu mangitunya beton Pak Ustaz. Oh, tahun. Iya. Potong ya. Lahir laki Iya. sama perempuan biasanya Dicocokin.
Cocokin. Apalagi pas lahir wah geblake bae gitu. Itu cocok nih. Apa ya enggak jadi. Nggak jadi. Enggak jadi. Enggak diterusin. Kan makanya mau kepengen kan. Oh, senang lari lah. Buka primbon. Kan mereka udah punya. Jadi sebelum kita nanya ke sana biasanya kita udah Ya, itu udah ngajak orang yang ahli itu. jadi kita belum punya hitungan. Iya. Itu tadi orang ahli gitu yang dimasuk utusan itu gitu. Iya. Nah, sekarang jangan nanya hukum primbon gimana, panjang kan urusannya itu. Iya. Karena itu apa ya, sesuatu yang miring-miring gitu. Ya. Nah, bisa bisa enggak, dan bisa terjerumus, bisa selamat. Tuh. Sesuatu yang ya kalau misalnya Tuhan di pinggir jurang kalau itu. Ya bagus. Kenapa? Tadi sekali lagi itu ilmu samanya kayak ilmu apa itu namanya, DMPT, OPMP, namanya ilmu kebiasaan. Bukan ramalan, negatif kalau ramalan. Jadi kebiasaan yang dipelajari terus dirumus kan gitu. Dan tadi kan begitu. Kalau angin sekian derajat, langit sekian, oh ini kan nanti jadi hujan, oh ini nanti jadi badai kan begitu. Kalau BMKG kan dia pakai ini ya, pakai teknologi juga. Iya, Pakai sains. iya sains itu kan karena dari penelitian. Iya, kalau Penelitian yang berulang-ulang. Kan pakai teknologi pakai pakai feeling doang kan yang ini gitu. kebiasaan. Kebiasaan. Iya, itu kebiasaan yang udah dirumuskan dari tadi. Oh, bukannya kayak gini. Ya, ini kayaknya manjaan nih orangnya. Ya makanya tadi beda. Itu yang itu bukan masalah. Ini kayak gini, Betawi ini. Kebiasaan yang berulang-ulang, nah, terus dijadikan rumus. Kan begitu. Sama kayak kita orang awam. Pokoknya kalau angin kencang, mendung petang, petir mulai ada, berarti hujan. Nah, itu namanya kebiasaan yang berulang-ulang terus jadi rumus. Nah sekarang kita ngomong, wah sebentar lagi hujan nih, namanya kita dulu takdir apa enggak? Enggak kan? Enggak. Kalau nggak hujan? Ini namanya perkiraan manusia. Itu tadi, walaupun seperti itu. Jadi kebiasaan yang berulang-ulang terus ditulis dijadikan rumus. Database, ada database. Nah, ini agak sensitif ini. Nah, karena kalau orang yang kaku, pokoknya enggak, itu orang yang kaku. Orang yang terlalu rumus ya harus pokoknya pakai itu. Mau matrik. Nah, kalau kita tarik umur lah, tarik umur. Nah, terus karena ini sesuatu yang bagus, hikmah, oleh Islam dilanjutkan. Dulu pernah saya sampaikan bahwa ada syariat-syariat yang memang dari awal sudah ada sebelum Islam, dan setelah Islam masih berlaku. Di antara adalah khitbah dan nikah, khitan. Itu sebelum Islam sudah ada. Setelah Islam masih berlaku. Ada yang sebelum Islam sudah ada, setelah Islam berlaku tapi mengalami sedikit perubahan. Dulu saya contohkan akikah. Akikah itu kalau sebelum Islam orang lahiran, wah karena senang orang tuanya, ngambil kambing, potong kambing, darahnya diusapin ke bayi, dagingnya dimasak dibagi-bagi. Zaman sekarang kata Nabi setelah Islam datang, daging tetap dibagi-bagi, tapi jangan darah yang diusap ke kepala bayi, tapi zafaron atau minyak wangi perubahan. Tapi saya pernah ketemu di Jogja juga malahan masih pakai begitu. Arah, orang arah, bukan zafaron, darah. Iya, saya sudah kaget orang. Kita yang motong kan, entah gitu. Jadi ngapain dia ngambil darahnya sedikit, dibawa ke bayi itunya buat diusap. Waduh, ini masih ternyata bukan wajah dia masih ada, masih ada itu. Nah, sekarang, nah rasa ada juga yang jahiliyah ada, zaman Islam dihilangin, namanya patok-patok itu hilang dan seterusnya. Teman-teman semua Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas nanti setelah khitbah
ada lagi yang namanya pernikahan. Tapi ingat, di khitbah ini ada beberapa peraturan. Peraturannya adalah perempuan yang sudah di khitbah nggak boleh diserobot oleh orang lain. Hati, kasih tahu anak-anak muda sekarang. Ya, terutama kalau kita punya anak atau ponakan perempuan, kalau udah di khitbah udah tutup sosmed untuk cowok lain. Untuk cowok lain, kalau buat yang lain mah nggak masalah. Buat cowok lain udah stop, neng kan begitu, jangan macam-macam. Kamu udah dilamar sama orang. Kenapa kok zaman sekarang untuk pengadilan agama banyak tuh? Full terus kan begitu. Gara-gara ya tadi. Ini ya sosmed. Kemarin Bekasi di Lipo full pengadilan agama. Sebelumnya Bandung full, lagi Malang full. Mudah semua, nggak ada yang tua. Iya, kita nikah sama istri kita masih berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun aman. Iya, pokoknya yang di atas 10 tahun lah kira-kira lah, insya Allah masih aman. Masih aman. Yang di bawah 10 tahun ini dari sekarang. Yang baru 6 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin baru 2 tahun, udah mulai macam-macam. Hati-hati. Dibantuin lah, dibantuin. Untungnya zaman kita dulu belum ada sosmed ya. Masuknya baru udah ada kalau 15 tahun. Belum ada juga. Ada Giri. Tahun berapa? Tapi kesian juga kalau banyak yang diganggu. Kalau Sofyan masih pager tuh. Tahun berapa Pak? Pager. 2000 pager. Masih pager. Bukan ya, 15 tahun lah, 2000 berapa? 7 saya. 2007 mah udah ada itu Udah ada. Facebook. Masih belum 8. Friendster. Ya, 8 Facebook. IM, Friendster. Nah, itu enggak, masih aman lah kalau itu. Masih aman. Kalian BBM kalian Usah masih mahal. masih mahal. Pager lah ingat. Pokoknya yang 2012, 2013 ke atas ke sini itu yang rawan. Awalnya gara-gara Facebook. Tapi kan Terus sini gara-gara ini. 15 tahun, 20 tahun gara-gara Facebook juga rame kan. Wah, itu mah yang kaget teknologi itu. Iya, yang kaget teknologi. Orang baru Coba lihat sekarang di rumah makan kan. Itu pada reuni ternyata reuni apa? SD orang tua semua. hati-hati. Begitu ketemu, dia masih cantik, 20 tahunnya janda. Masalah. Udah Iya. udah di sini lurah aja di lurah juga. Ya. Makanya itu Kan dulu. Aduh. Ya dulu lah. Tarin dulu. Ya maunya beli banyak. Ada 3 penting gitu. Iya. pada saat khidbah atau pada saat taruh ya. Itu kalau misalnya ada yang tadi disuruh, nah orang itu boleh melihat ketika wanita itu dibuka jilbabnya atau gimana? Boleh lihat yang apa ini namanya? Yang ya istilahnya buka jilbab lah. Itu kalau kita mau melamar tadi, artinya dia udah serius. Begitu dibuka, ya dulu nggak serius deh, nah kan boleh. Boleh. Iya. Boleh. Ya boleh. Boleh. Tapi coba kalau udah taraf khidbah. Ini nanti kan Bukan taraf uji coba yang Iya, nah itu, yang kayak orang pacaran bukan. Ya, makanya dulu waktu kita kuliah kan sering bertanya tuh pacaran boleh nggak? Saya bilang bagi saya jangan ngomong begini agama kan. Bagi saya silakan pacaran, yang penting 3 saya bilang gitu. Jangan nyentuh, jangan lihat, jangan berduaan. Saya bilang gitu. Gimana caranya? Iya, jangan nyentuh, jangan lihat, jangan nyentuh, jangan berduaan. Kan aman udah kalau begitu. Makanya dulu kalau zaman dulu, Ya paling mentok surat lah zaman dulu. kalau itu berdua memang laki perempuan gitu. Jadi yang perempuan itu dia ke kamar niat sampai dibuka.
Bukan itu. Tapi enggak perempuan juga. Oh. Ternyata lagi perempuan. Yang Kayak mau bilang perempuan. Nah, kalau itu nggak masalah itu. Dari kalau ujung rambut. Itu iya ada. Tapi memang enggak perempuan. Didampingi oleh ibunya. Itu sebenarnya dari zaman ini. Makanya zaman dulu beneran. Iya. Makanya zaman dulu walaupun nggak pakai pacaran, awet sampai kayak anak-anaknya. Karena diawali dengan sesuatu yang benar. Dan niatnya juga benar. Sampai dia mohon maaf ya, cuma pakai Ya, kalau sama perempuan nggak masalah itu ya. Itu dia lihat ini di apa namanya kondisi badannya gitu. bukan lu nyata, udah iya. Zaman sekarang nggak bakal berlaku Mas Bian. Kalau zaman sekarang masih bisa berlaku keren itu. Kalau masih ada begini. Tapi dia laporan kan, Tong itu Lu cekis dong kan? saat itu perempuan pilihan lu itu di dadanya ada tompelnya, lu mau gak? Mau gitu. Oh biasa gitu. Tapi gitu. Benar. Oh dia banyak belakangnya kan begitu. Iya, dia ada belangnya. Kalau nggak dilihat nggak bisa tahu ya, dia nggak bisa tahu. Oh tompelnya dua. Oh ternyata hitam yang putih bukannya dua. Selalu anak ini. Tangannya belang gitu. Tapi itu pembicaraan rahasia memang. Iya. Disampaikan sama ininya dengan ibunya, antar ibu gitu. Ini saya tadi udah lihat fisik anaknya nih, saya kasih tahu nih begini, nanti sampaikan sama anak kamu nih. Gitu, silakan mau dilanjut apa enggak. Gitu. Tadi dia soal prinsipnya sudah menerima orang tersebut. Gitu. Tuh kebayang Mas Bian. Bayang ya. Yang pasti itu hal yang baik dan sekarang sudah susah untuk melakukan hal tersebut. Ya, Tidak mau. Bicara aja lu. Sekarang mau jadi jadi nggak bisa video call aja. Simpan tak? Ya nggak. boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut ke pembahasan berikutnya. Setelah terus orang lamaran itu nanti yang diperjanjikan untuk kepernikahan itu apa saja? Memang benar boleh perempuan dalam hal hukum ini ya boleh minta mahar tertentu, tapi ya yang pantas lah yang Sertifikat rumah ya. Sertifikat. ya wajar, dia nolak nggak salah, minta nggak salah, tapi yang nolak juga nggak salah juga, nggak salah juga yang nolak kan gitu. Nah nggak apa-apa, bahkan di fikih juga disebutkan di situ perempuan yang memang biasa pakai pembantu ketika dia mau dinikah seseorang boleh mengajukan persyaratan saya mau terima nikah ini, yang penting nanti ketika saya ke rumah tangga saya juga tidak berani gitu. Boleh, jadi jangan kaget, biasa. Makanya kalau punya anak laki-laki kasih tahu semuanya, pahitnya kasih tahu, enaknya nggak usah kasih tahu punya ya anak sekarang yang bayanginnya enaknya doang, pahitnya nggak dibayangin. Nah lanjut. Begitu sudah mulai nikah, dipersiapkan, ingat ya, masalah sekian harga terus pesta itu bukan sesuatu yang wajib. Jadi itu ya terserah lah itulah, menyesuaikan dengan keadaan dan menyesuaikan dengan lingkungan. Bahkan disebutkan di fikih kalau ini masalah mahar kalau bisa jangan berbeda jauh dengan kakak-kakaknya. Ya, ini perempuan punya dua kakak perempuan juga seandainya dan sudah nikah. Dulu katanya maharnya berapa? Oh maharnya dulu 50 juta yang pertama, kedua 70 juta. Ya udah yang ini kasih 100 pantas lah, kan begitu. Kira-kira. Nah, jadi jangan itu. Kenapa? Kalau ya ini juga satu, walaupun ini bukan sesuatu yang wajib, tapi menjaga apa wibawa seorang perempuan. Jangan sampai dia nanti dihina-hina di keluarga besarnya juga.
mahar sekian. Iya. Makanya nanti di mazhab yang lain yang namanya kufu itu wajib. Kufu itu kalau kita apa setara, selevel itu wajib. Di mazhab yang lain, mazhab Syafi'i enggak. Di mazhab yang lain mengatakan wajib. Kenapa tadi? Nanti tetap ada imbas di belakang. Ada masalah di belakang kalau nggak selevel, jungkit nanti. Lu mau kawin sama gue cuma modal Contohnya gitu. Waktu masih awal seneng mah nggak bakal ngomong. Udah nggak apa-apa, saya terima kamu apa adanya. Kamu belum kerja nggak apa-apa, aku udah kaya, kata si perempuan. Begitu udah nikah 2 tahun, perempuannya capek, apalagi dibully dulu sama keluarga besarnya, keluar kata-kata itu. Gimana perasaan sang suami? tapi terang biasa. Enggak. Nggak bawa darah. Ada bininya itu nggak apa-apa. Iya, ridho waktu sebelum akad. Waktu akad tuh masih ridho. Sebulan 2 bulan masih ridho. Setahun 2 tahun. Ini anaknya udah 5 masih ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau ngamarnya di doa terang. Nah, lanjut. Nah, begitu sudah hari H untuk mazhab Syafi'i hanya ada beberapa saja yang dijadikan hukum untuk pernikahan. Yang pertama manten laki-laki, yang kedua calon pengantin perempuan harus ada dua-duanya walaupun tidak di satu tempat. Ingat, nggak harus satu tempat. Dan memang yang bagus memang untuk sementara bisa. Ya. Yang ketiga ijab qabul, yang keempat wali, dan yang kelima 2 saksi. Mahar itu pelengkap. Iya, pelengkap. Makanya mahar sedikit itu nggak apa-apa. Mahar nggak wajib. Nggak, bukan wajib, bukan rukun. Beda rukun sama wajib ya. Tapi malah justru jadi Rukun. Kalau rukun nggak ada, nggak sah. Tapi kalau wajib nggak ada, bisa ntar. Namanya foto, kan mahar boleh utang. Kan udah jadi omongan tadi. Iya, kok utang namanya. Saya mahar 10 gram emas utang. Nggak boleh itu kalau di mazhab Syafi'i. Boleh. Ridho. Boleh. Sakit parahnya. Tahun 1 gram. Makanya saya bilang tadi mahar bukan rukun. Karena tadi kalau rukun nggak ada nggak bisa. Nah, sekarang nggak bisa ngomong apa tadi. Oh, masalah tradisi. Ada beberapa tradisi yang zaman dulu nggak ada, sekarang ada, dan agak kurang enak dalam hal agama ya. Kalau dalam hal tradisi enak aja. Yang pertama adalah ketika calon pengantin laki-laki datang, terus dikalungin oleh calon ibu mertua, ya kan? Iya. Ingat masih calon, belum mahram. Jadi kalau seandainya nanti saling batal, ya tentunya. Malah demen mertuanya. Masalah gini. Bisa mau update ya, update. Udah di luar rumus itu. Siapa Rizky namanya? Lagi Di luar rumus itu. Viral itu. Iya. Maksud saya begini. Nikah itu adalah ibadah yang harapan kita kalau bisa udah segitu aja lah seumur hidup, bukan begitu harapan kita apa harapan ibu? Harapan istri. Sekarang seumur hidup. Harapan lagi-lagi. Kan. Iya, sekali seumur hidup. Maka dalam hal ini kalau bisa kita dalam keadaan suci, mestinya begitu. Punya wudhu lah namanya suci itu. Punya wudhu. Maka begitu ada adat ini susah untuk menghindari itu. Karena calon ibu mertua belum mahram, jadi masih batal. Nomor 2, tradisi yang secara dilihat enak tapi secara agama kurang enak adalah
ketika akad nikah, manten atau calon manten perempuan jejer sama calon manten laki-laki bahkan satu kerudung. Itu kenapa? Sebelum akad nikah dia masih belum istri kita. Iya, maka kalau zaman dulu pengantin perempuan diumpet di kamar. Nah, makanya sebetulnya kalau tradisi yang asli kemarin itu contoh kayak waktu anaknya presiden kemarin itu harusnya kan begitu, habis akad nikah tapi ada istilah namanya temu manten itu. Jadi begitu sah-sah ya, taruh tanganlah seandainya baru pengantin perempuan dikeluarin, ada laki-laki nyambut, itu namanya tradisi temu nganten. Nah itu yang lebih pas seperti itu. Atau dibawa ke depan penghulu, pada tangan berdua, serah terima cincin macam-macam, udah juga istri sudah aman kalau itu udah. Ya maka teman-teman saya kasih masukan, kapan-kapan kalau kita punya hajat nikahin anak, kalau bisa, karena kita satu kita yang punya hajat, nomor dua kita yang bayar, kalau bisa kita juga ikut ngatur. Jangan semuanya dilimpahin ke IO. Iya, kalau IO-nya IO yang ngerti kayak kita enak lah. Kadang kan IO nggak sama kayak kita. Iya. Nah, kalau dianya protes, enggak, saya maunya kayak gini, bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya tak cari IO yang lain. Oh, kayak dia. Iya, pasti begitu. Ya, Pak, atur pokoknya gimana caranya biar cakep bagus. Tapi seperti ini. Bisa. Ini sering saya kritik teman-teman yang biasa ngaji, begitu nikahin dianya dorongan aja sama IO. Kenapa nggak ikut ngatur? Sebenarnya kalau dulu karena itu masuk keluarga saya itu dulu nikah kalau perempuan memang nggak pernah diperlihatkan di kamar aja. Iya zaman dulu kan. Nah, setelah nikah baru. Sekarang udah mulai geser sekarang. Makanya kan sekarang udah campur aduk, termasuk prewedding. Iya. Gambar prewedding itu sebenarnya nggak boleh itu. Nggak ada zaman dulu nggak ada gitu. Gaya-gayaan. Makanya saya bilang kalau kita yang punya hajat kita harus ngatur. Iya. Kita harus ngatur. Bisa nggak IO? Saya maunya begini, gitu. Dengan tetap spektakuler, jangan ngurangin kespektakulerannya. Kita aja seperti itu. Nah, terus apalagi yang biasa-biasa digeser apalagi? Yang anehnya anak kiai juga begitu lagi. Iya. Nah, itu lagi. Gimana tuh? Nah, Ini saya agak bersungguh dikit ya. Bisa jadi satu anak kiainya ini mungkin yang cowok. Begitu dia datang kan acaranya di tempat perempuan. Di tempat perempuan dia nggak ngerti kalau ternyata aturannya seperti itu. Waduh, kalau begini udah terlanjur, mosok di tengah acara protesnya nggak mungkin kan? Dia kan melakukan foto prewedding juga. Oh nggak tahu kalau Preweddingnya maksudnya. oh Preweddingnya itu karena nggak tahu ya. itu banyak saya kejadian-kejadian. Oh saya pikir dia orang tuanya pakang banget gitu, anaknya Ustaz. Oke, udah. Ya kita ngatur sendiri. Kita atur sendiri. Nah, terus kalau zaman dulu setahu saya ketika kita punya guru menikahkan putra putrinya, kalau nikah itu di atas panggung. Jadi memang sudah acara resepsi. Kenapa? Karena yang namanya wali matul arus adalah syukuran yang setelah akad nikah. Di kita kan enggak, akad nikahnya jam 9, walimahnya jam 1 atau jam 12. Setelah akad nikah ada makan-makan kecil itu. Ada kan? Ya, yang cuma berkeluarga-keluarga. Itu yang walimatul arus sebenarnya. Nah, yang undangan yang wajib sebenarnya itu undangan yang akad nikah itu. Bukan undangan makan-makannya, bukan. Resepsinya. Akad nikah. Kita menyaksikan akad itu loh. Itu yang wajib. Sekarang terbalik justru. Iya, akadnya ngumpul, resepsinya yang diumumin sekarang. Kalau bisa, enggak lah. Kalau bisa. Jadi dulu saya punya pengalaman ketika menyaksikan guru. Itu seperti itu. Beliau beberapa kali menikahkan anak itu begitu. Jadi mengundang
ngundang tamu jam 11, ya akad nikahnya jam 11. Jadi ketika tamu udah pada datang gitu, tamu langsung duduk semuanya, akad nikah baru dimulai. Jadi semua tamu menyaksikan. Akad biasanya sekarang saudara doang. Kenapa kok seperti itu? Ingat. Di antara syarat saksi nikah adalah dua saksi yang adil. Nah, nyari saksi adil itu belum tentu mudah, ya kan? Bisa jadi yang tanda tangan ini bisa jadi nggak adil, atau bisa jadi mungkin dia nggak terlalu menyaksikan, cuma dengerin tahu. Makanya perlu kita menghadirkan banyak orang, dia banyak yang menyaksikan, walaupun nggak tanda tangan. Termasuk saksi Tanda tangan kan formalitas doang. Yang penting kan melihat dan mendengar, itu namanya menyaksikan. Artinya makin banyak yang melihat, potensi aman makin iya. Gitu. Jadi kalau akad jangan ngumpet. Justru yang kalau dulu ya saya ngalamin waktu nikah ya, selalu nikah tuh kalau orang Betawi hari Jumat. Hari Jumat misalkan habis sholat Jumat, habis sholat akad nikah, setelah akad nikah kemudian tahlil zikir maulid. Nah, oh iya maulid, saya masih ada beberapa teman yang ada masalah jangan akad nikah maulid. Nah begitu kan banyak yang nyaksiin. Dan itu sekarang udah hampir nggak ada sekarang. Iya nggak ada maulid. Hampir nggak ada. Dulu kita begitu, jadi nih keluarga semua datang, tetangga, pak kiai, ulama datang semuanya nyaksiin nikah. Habis akad maulid itu habis akad ya udah tahlilan, tahlil, zikir, baca rawi, maulid di situ. Baru kemudian ceramah. Oh iya, ada ceramahnya juga. Itu ada ceramah maulid, mau sana khusus pengantin. Itu nikahnya apa, resepsinya biasanya besoknya gitu. Udah nggak laku. Udah laku. Iya. Iya, saya pernah ikut seperti itu. Sampai ada maulidnya, pernah ikut. Oke, lanjut. Ada pengalaman saya sendiri. Itu nah, inilah efek dari tuan rumah nggak berani ngatur hukum. Gitu. Yaitu kita diundang, katanya Pak Ustadz, pokoknya akad nikahnya ya Pak Ustadz ini itu. Oke, siap jam 9. Mudah kita datang jam 9, maka jam 8 lewat seperempatan lah. Kita tahu pasti ntar ngobrol dulu Pak Yonya gini kan pas ngecekin atau persiapan dulu. Benar sampai situ Yonya nggak tahu kalau kita dimasukkan ke akad. Kata ibu udah semua Pak, ini Pak, nggak ada nama Bapak. Waduh, ini gimana tuan rumah dalam hati saya kan. Nah, terus tanya tuan rumahnya, ketemu saya tanya, Bu, nggak ada saya. Ya udah saya pulang. Nggak ada Pak Ustadz, sudah ngomong kok. Saya cek lagi nggak ada lagi. Dia mentok-mentoknya udah mau makan. Ini Pak Ustadz maafin, Pak Ustadz nanti waktu yang resepsi saya Pak Ustadz buka resepsi. Aduh, dari jam 9 nunggu sampai jam 11 nanti lagi. Mulai bilangnya jam 8 lewat kan kelamaan begitu. Kenapa? Efek dari tuan rumah nggak berani ngatur itu. Ya, itu-nya udah nunjuk orang aja. Kan gitu. Nah ini makanya masukan. IO itu kan pekerja kita. Nah, jadi kita harus bisa ngatur di situ. Bagaimana agar ibadah nikah ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan satu, kalau kata guru kita itu, nikah ini adalah ibadah yang untuk selamanya. Kalau bisa jangan ada kesalahan atau kecampuran yang sesuatu yang dimurkai oleh Allah di situ, kan begitu. Maka dibuatlah sebagaimana mungkin. Atau kalau nggak bisa menghindari ya seminim mungkin. Namanya zaman sekarang kan tahu sendiri kan, kadang kita amati saja belum tentu plok. Nanti malah berantem kan nggak enak. Ya udah tarik ulur. Ambil seminimal mungkin. Satu, pengantin laki-laki. 2, calon pengantin perempuan. 3, ijab kabul. 4, wali. 5, 2 saksi. Pengantin laki-laki oke. Pengantin perempuan oke. Siap ada.
ijab kabul teman-teman semuanya ini oke juga lah kalau zaman sekarang ada gampang, ditulis juga bisa. Tapi kalau bisa, ini pastikan bahwa si pengantin ini ketika melakukan ijab itu sadar. Saya pernah ketemu pengantin, udah ijab, sah, dia promo. Udah, kata dia. Lah udahlah kamu tadi ngapain? Tahu katanya. Jadi dia saking tegannya itu ngucapin apa tuh? Ijab kabul itu udah kayak orang nggak sadar, kayak ngapalin aja udah. Tapi dia aja nggak refleks, kayak orang refleks. Tolong jangan begitu. Kalau bisa benar-benar sadar. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, dia ngerti. Satu. Yang kedua, wali juga tuh, wali siap. Kadang-kadang yang siap itu cuma pengantin, walinya nggak siap. Wali kalau bisa benar-benar wali, yang benar orang tuanya. Kecuali kalau memang kita mau ngambil berkah karena ada orang yang sangat alim atau habaib atau apalah, kita nggak apa-apa. Tapi kalau sama-sama orang, contoh kayak orang Pakde kita paling biasa lah, mungkin kita aja sendiri lah yang akan. Kenapa? Karena kita memang benar-benar walinya. Yang selanjutnya adalah saksi. Ingat, saksi kasih tahu kamu itu menyaksikan orang ijab kabul. Kalau bisa jangan diingkop gini terus, benar-benar tongkrongin, lihatin. Nah, gitu, lihatin beneran. Nah, di sini pentingnya saksi. Nah, cuman alhamdulillah ada yang mengatakan yang namanya adil itu yang penting bukan pelaku dosa besar. Alhamdulillah ada pendapat ini enak, kitanya agak enteng. Pelaku ya, kalau mantan oke, masih diterima. Tapi kalau masih pelaku dosa besar, kalau bisa jangan. Contoh pelaku dosa besar itu bagaimana? Sampai sekarang Pak Ustadz dia masih langganan itu yang namanya perempuan malam. Aduh, jangan kalau begitu. Sampai sekarang Pak Ustadz dia masih bandar judi. Nah, jangan kalau begitu. Karena masih pelaku. Kalau mantan oke. Namanya mantan bisa jadi dia taubat dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan. Udah jam 10 aja. Mundur, kan bisanya mundur. Mulainya jam 8 Pak. Pengantin wanitanya itu ya. mohon maaf misalnya ya. Anak hasil perzinahan misalnya. Nah, kemudian nggak tahu tuh bapaknya gitu. Nah, itu yang mewalikan siapa? Anak hasil zina yang tidak bisa nyambung ke bapak, mungkin gara-gara kelamaan hamil sampai lahir bapaknya nggak tanggung jawab apa gimana, atau mungkin dianya hamil duluan tapi baru nikah beberapa bulan langsung lahir, itu kan nggak bisa juga ke bapaknya. Maka walinya adalah wali hakim, pemerintah. Ya, pemerintah punya hak untuk menunjuk seseorang. Yang zaman sekarang adalah bukan diserahkan, dilimpahkan ke KUA. Nanti Iwalahkan, bukan wala lagi. Iwalahkan bukan? Iya, iwalah. Dilimpahkan semuanya tuh ke KUA untuk ngatur dan menunjuk orang. Jadi yang menunjuk bukan pemerintah lagi, sekarang jadi KUA yang berhak menunjuk karena mendapatkan kewenangan dari pemerintah. Makanya kadang KUA menunjuk KUA 1, KUA 2, KUA 3 kan gitu, ada beberapa tuh. Iya, dia berhak untuk menjadi wali. Gitu. Dan ini tolong jangan umpet-umpetan. Iya, ngomong aja kalau seandainya memang ini bocah nggak ada walinya, ngomong pelan-pelan, ajak dulu ke kamar KUA-nya, ceritain, Pak, saya nggak mau aib saya kebongkar. Maksudnya gimana Bu? Ini anak memang nggak ada bapaknya, itu bapak yang ada, itu bapak sambung, seandainya begitu.
Ya nanti kalau bapak langsung waliin aja ya, nggak usah macam-macam. Oh iya, wah nanti tahulah dia lah caranya bagaimana. Tapi biasa di akta udah kelihatan San. Di akta kelahiran udah kelihatan. Nah kalau dulu lebih enak lagi. Iya sudah kelihatan San, nggak bisa lagi. Yang nggak kelihatan itu kalau ditutup-tutupin. Contoh begini. Bapak ibunya nikah Januari, April anaknya lahir. Nah, itu kadang saya bilang, terkadang KUA nggak ngerti itu. MBA San. Karena masuk karena akte kelahiran pasti dapat dia. Iya. Iya, kakak juga masuk. Tapi sejarah nggak diceritain. Makanya kalau seperti itu ngomong aja lah Pak. Daripada pernikahannya anak nggak sah, kasihan. Gitu. Ini siapa ya, Seth? Pak, udah jangan ngomong ke orang-orang ya gitu aja udah. Ya. Tahu lah dia ngerti tata caranya, ngerti dia. Biar kita nggak malu. Dah. Dia yang langsung wakilin jadi ini. Bukan wakil namanya, dia walinya udah otomatis ya. Ya, tapi mungkin di hadapan orang dia dikiranya wakil, terserah lah. Yang penting memang dia walinya kan. Dan wali juga nggak harus ada di tempat. Maksudnya contoh. Misalnya dia ada di luar negeri, tapi dia Oh, namanya mewakilkan. Harus ada ijab kabul gitu. Ijab nih, serah terima gitu. Iya, wakil. Kamu itu ya makilin aku jadi walinya anakku yang di Jakarta ya. Oh iya Mas, udah bisa. Iya cukup. Kan nggak pakai bahasa Arab. bahasa santai itu nggak apa-apa. Ya, cukup ya. Wali hakim itu bukannya KUA yang kepalanya San. Nah tadi saya bilang di awal tadi, pemerintah bukan mewakilkan ke KUA atau menunjuk KUA, bukan, tapi pemerintah memberi kewenangan kepada KUA. Nah nanti kepala KUA itu bisa menunjuk orang 1, 2, 3. Jadi pemerintah memberikan kemudahan. Kalau pemerintah menunjuk kepala KUA nggak boleh menunjuk yang lain lagi. Karena wakil tidak boleh mewakilkan lagi. Rumus itu. Ingat saya itu, alhamdulillah itu pelajaran besar ya saya. Dulu pernah dimarahin sama Pak Kiai gara-gara begitu. Iya, saya disuruh ke toko bangunan beli apa dulu Pak saya. Nah, karena saya mau ngaji, ya udah mau jalan ngaji disuruh Pak Kiai. Ada teman yang nganggur, cepat beli ke toko bangunan kan gitu. Teman ngasih ke Pak Kiai, tanya, yang beli siapa yang tadi? Saya. Lah Samsul mana? Ngaji. Setelah saya ngaji dipanggil oleh Pak Kiai. Kamu tuh gimana sih? Wakil nggak boleh mewakilkan. Itu langsung. Padahal kalau masalah begitu. Iya. Yang saya suruh itu kamu. Kalau kamu juga orang lain lagi. Iya nggak boleh. Itu pelajaran sampai sekarang. Ingat itu saya itu. Sekali salah itu. Jadi buat rumus bahwa memang wakil nggak boleh mewakil. Kalau mau mewakilkan lagi ngomong dulu yang punya. Iya, Pak Kiai saya nggak bisa. Boleh nggak yang ini beli? Nah, itu mah oke kalau begitu. Jadi nggak ngumpet-ngumpet gitu. Iya. Itu ternyata dalam hal apapun nggak boleh. Itu cuma masalah beli toko bangunan itu dimarahin. Nggak boleh sama. Kalau dalam birokrasi itu nggak sama. Birokrasi nggak boleh. Boleh. Harus itu. Kalau saya mau wakilkan, dia harus izin memang. Nah, tuh. Berarti emang gimana nih kalau seandainya saya kasih ke dia gitu. Kalau dia bilang, udah kamu yang berangkat yang gitu. Padahal kan mikir kita kan sederhana, yang penting kan dapat barangnya kan gitu mikir kita. Tapi ternyata salah. Salah sistemnya aja bisa jadi hukumnya beda. Walaupun hasilnya sama, hasilnya yang penting barangnya dapat, tapi gara-gara caranya salah jadi salah. Jadi sekali lagi teman-teman, inilah ngaji. Kita bukan cuman nyari hasil, tapi apa yang kita lakukan harus benar semuanya, termasuk akad. Iya, beda akad juga beda hukum. Sama-sama dapat perempuan, yang satu akadnya nikah, yang satu akadnya beli, beda hukumnya. Ini sama-sama ngeluarin duit, yang satu mahal, yang satu jual beli. Iya kan beda hukumnya kan? Iya. Makanya sekali lagi ini ngaji kita. Nah, Allah yang
yang dinilai oleh Allah itu ya pekerjaan kita itu bukan hasil, ya, hasilnya terserah Allah. Pekerjaan kita, makanya masalah rezeki pun sama. Rezeki memang ditanggung oleh Allah, tapi untuk meraih rezekinya kan kita sendiri yang yang milih mau milih cara halal apa cara haram kan begitu. Ya. Terima kasih, kita tetap dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat kepada kita. Khusus untuk tuan rumah, semoga Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah kuatkan iman Islamnya, dan kesilaturrahiman kita ini semoga selalu dijaga oleh Allah sehingga kita tetap bersaudara bukan hanya di dunia ini tetapi juga hingga di akhirat nanti. Semoga Allah birahmatillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihamdil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Istajib du'a ya karim, istajib du'a ya rahim, istajib du'a ya mujib as-sa'ilin. Da'wahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.